बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं तुहाडा मेज़बान ज़फ़र इकबाल नदीम। तुसीं वेख रहे जे रोशन पॉइंट ते अज मैं मौजूद हाँ कसूर दे बाईपास ते अज मैं तुहानू विजिट कराना है बुगरी गाँव दा। बुगरी गाँव की खसूसियत है कि इत्थे सिख फैमिली रह ते गई है, इत्थे उन्हें नंबरदारी की है ते तकसीम तो बाद वो इंडिया चले गए। उत्थे बुगरी वाले सरदारां दे नां तो मशहूर ने ते इसलिए जनाब मैं स्पैशली अपने दोस्तां की ख्वाहिश से कसूर पहुँचा। कसूर तो अगे दीपालपुर साइड तो आओ तो लैफ्ट साइड तो मुड़दे होया पहले कट तो ही इंटर होवी दा लैफ्ट साइड दे ते उत्थे पिंड बुगरी गाँव आ जाता है। इनकी तुहानू सैर कराई जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, मैं पहुँच गया बुगरी पिंड च ते पिंड च दाखल होने तो पहले राइट साइड दे पेट्रोल पंप है ते पुख्ता सड़क आ रही है। अगर असी कसूर बाईपास तो दाखल होने दीपालपुर साइड तो आंदे हुए लैफ्ट साइड ते आइए तो फौरन पहले कट तो आके ही बंदा मुड़दा है ते 1 किलोमीटर दे विच आके अगे बुगरी पिंड दे विच पहुँच जाता है। फसलां देखो कितनियां खूबसूरत ने ते काश्तकारी हो रही है हुण अजकल इत्थे ते हरियाली है, आबादी मुकम्मल है ते पिंड कलोनी का किना बहरहाल आबादियाँ पिंड के इर्द गिर्द हुण बन गई ने जी। ते बुगरी चक है जी, इत्थे असीं हुण दाखल हो गए ते बोर्ड लग्या नाल सैलून भी बनया है। बच्चे बड़े शौक नाल वेख रहे हैं कि की वीडियो बन रही है, लेकिन एक गिफ्ट तैयार हो रहा बेटा, गिफ्ट तैयार हो रहा है। दोस्त इतों के रहायशी बाहर रेंदे ने कनेडा उन्होंने वास्ते वीडियो बना के ले जानी। तो यह पिंड इतों स्टार्ट होंदा है जी, पुख्ता सड़क के अगे जाके दोबारा तुहानू मैं चैक कराना कि अगे की। जो ही असी पिंड दे विच दाखल होने तो सब तो पहली जी चीज़ नज़र आएगी वो पानी वाली टैंकी। पानी वाली टैंकी है अगे जनाजगाह है जनाब, और बरामदा खूबसूरत बनया है, गरासी प्लाट ने, सोलंग लगे है, बेहतरीन पानी वाली टैंकी भी है। टैंकी के बिल्कुल सामने ट्रैक्टर वर्कशॉप है ते रौनक बेहतरीन ने। मेन रोड से असी फिर रहे हैं। जो ही अगे अगे असी जाने तो जिहड़ी भी मशहूर चीज़ है वो इंशाल्लाह कैप्चर करने शो कराने दा। अस्सलाम वालेकुम जी, फरूक भट्टी मेरा नाम है जी, पिंड बुगरी, तहसीलो जिला कसूर। सरदार साहब ਜਿਹੜੇ सरदार बूटा सिंह साहब इतों गए ने, उद वैसे उत्थे फौत हो गए सी। ਜਿਹੜੇ सरदार जहांगीर सिंह सी उन्हों के बेटे, उन्होंने किन्नी एज सी उदों जदों इत्थे गए ने? 6-7 साल। 6-7 साल। ते उन्हों का रकबा किन्ना सी इत्थे? 165 किले। 165 किले। उन्हों का अपना इत्थे की किस किस्म का उन्हों का रहन सहन सी? मतलब लोगों नाल उन्हों दा कोई प्यार सी? नंबरदार सी आपदी पत्ती दा, पत्ती बेला सिंह दा नंबरदार सी ते ओ अपना शरीफ आदमी सी। ठीक है। और बूटा सिंह शरीफ आदमी सी। ओ होगी को उन्हों दे बारे कोई होर गलबात कोई? और मैं जदों ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਇਧਰੋਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਚ ਗਿਆ ਉਹ ਦੱਸੋ। जगीर सिंह 6-7 साल ਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਪਟਾਕਿਆਂ ਪਟੂਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਵੀਡੀਓ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ CNN ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸੀ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਤੋੜ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਗੜਾ ਸੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਫੜ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮਾਹੌਲ ਬੰਦਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਆਮ ਸਾਦਾ ਲੋਕ ਸਾਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਵਾਲੇ
ਪੰਪ ਸ਼ੋਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਨੂਬ ਦੀ ਤਰਫ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘਰ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਡੇਵੜੀ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਦੋ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਮਾਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚੇ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਮਾਲ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਤੇ ਰਹਿਸ਼ ਵੀ ਵਿੱਚੇ, ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚੇ ਤੇ ਰਹਿਸ਼ ਵੀ ਵਿੱਚੇ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਡੇਵੜੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੇਵੜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੱਗੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੇਵੜੀ ਰਹੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਡੇਵੜੀ ਦੀ, ਕੱਚੀ ਡੇਵੜੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਹਾਂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਨ 2001 ਚ ਆਇਆ ਸੀ, 27 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਬੱਦਰਪੁਰ ਦਾ। ਬਦਰਪੁਰ ਦਾ। ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ, ਬੜੇ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਜ਼ਨ, ਬਲਕਿ ਚਾਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ? ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਥੋੜੇ ਸੀ। ਰਕਬਾ ਨਿਸਬ ਸੀ, ਅੱਧੋ ਅੱਧੀ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਥੋੜੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੇ ਘਰ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਸੀ? ਨੰਬਰਦਾਰ ਆਸਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਪੱਤੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਪੱਤੀ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਇਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨੱਥੂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਰਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਤੇ ਮਾਈ ਖਾਨ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਭੱਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਆਦਾ ਕੈਮਰਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿਓ ਨਾ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਪਿੰਡ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਰੁਕਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਧਰ ਚੱਕਰ ਲਾ ਜੇ, ਜੇ ਪਰਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਜਾਏ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ। ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਅਮਨੋ ਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਸ ਅਚਾਨਕ ਚੰਗਿਆੜੀ ਉੱਠੀ ਤੇ ਉਹ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ, ਬਸ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਧਰਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਰਲਿਆਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਧਰ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 40-50 ਕਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇੱਧਰ ਤਾਂ 150 ਕਿੱਲਾ ਪੈਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, 150 ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40-50 160 ਕਿੱਲੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਉਧਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਘਰ ਬਾਰ ਡੰਗਰ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ 4 ਕਿੱਲੇ ਤੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਮਰਬਾ ਨਹੀਂ, ਉਧਰ ਥੋੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਪੂਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਇੰਝ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੀ ਡੇਲੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਆਵਣ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਆ ਉਧਰ ਬੁਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆੜਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੁਗਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਬੁਗਰੀ ਵਾਲੇ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੁਗਰੀ ਨਾਮ ਬੁਗਰੀ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲਰ ਸੀ, ਸਭ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲਰ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਮੇ ਚਾਮੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਦਾ, ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਤਬ ਦਬਾ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜਾੜਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਬਟਵਾਰਾ ਕਾਹਦਾ, ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਧਰਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20-22 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਹੁਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਦਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਆਉਣ, ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਹਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਲੰਗ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਬਣਿਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਬੁਗਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲ ਦੀ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ, ਸ਼ਬੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਮਲਜ਼ੂਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਅਫਸਰ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹ ਦੋਸਤੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਤਦ ਲਈ ਮੁੜ ਮੈਂ ਇਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਈ ਖਾਨ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਮਾਈ ਖਾਨ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸ਼ਫੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਾਲ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਭੱਟੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੋਏ ਨਾ ਗੱਲ ਤਾਰਫ ਨਾਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਸੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੜੀ जामिया मस्जिद बुगरी, खूबसूरती है चपनी मिसाल आप। नंबरदार साहब थोड़ी जी रहनमाई फरमाओ गलियां दे बारे। हाँ जी, ये बाजार ने ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨ ਪਾਸਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਕਸ਼ਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਾਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਸਹੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਰਾਏਪੁਰ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪੱਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਾ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ, ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਚਲੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਗਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨੰਬਰ ਭੱਟੀ ਬਰਾਦਰਾਨ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਆਉਣ ਵੀ
ਆਪਦਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਬੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸਰਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਓ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਓ ਲੈਂਦਾ ਚੜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਹੈ। ਦੀਵਾਰ ਹੀ। ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਦਾਵਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਦਾਵਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਨੇ, ਮੋੜ ਉਹ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲਾ ਗਏ ਨੇ ਗੇੜਾ ਤੇ ਹੋਣੇ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣਗੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ पे आके ਨਾਲ ਫਿਰ ਲਾਇਆ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਰਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਉਹ ਗਲੀਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇੱਧਰੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮਸ਼ਰਕ ਤੋਂ ਮਗਰਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਨੂਬ ਵਾਲੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਲ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ ਠੀਕ। ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਵਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਹਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਨਵਾਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਆਜੋ ਆਜੋ। ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਘਰ। ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ अस्सलाम वालेकुम। भट्ट साहब की हाल जी? भट्ट साहब ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ। ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਾਬੇ ਬੂਟੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਦਦ ਸਾਰੀ ਡੀਲ ਪੌੜੀ ਪੂੜੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਵੀ ਨੱਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨੱਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਣਦਾ। ਪੌੜੀ ਪੂੜੀ ਢਾਣ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ अस्सलाम वालेकुम, ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹਵੇਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਗਰੀ ਚੱਕ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੁਸ਼ਤਾਕ हैदर ਮਾਡਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਾਰੂਕ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਭੱਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੈਚਅਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਫਸੀਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸਰਦਾਰ ਅਰਸ਼ਦ ਵਸੀਮ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਹਸਤੀ ਨੇ ਜਨਾਬ ਰਾਣਾ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਰਾਣਾ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਨਾਬ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਚ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਬਾਲਪੁਰ। ਸਾਡੇ ਚੱਲਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸ਼ਤੀਰ ਨੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਤੀਰ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਪੀਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਜਤੀਰ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਦੱਸ। ਆਹੋ ਇਹ ਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨੱਪੀ ਜੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਚਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਟਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਤੀ। ਬੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਤੋੜ ਫੋੜ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਹਰੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਵਾਲਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਲੱਖਾ ਪੱਟੀ। ਲੱਖਾ ਭੱਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੱਖਾ ਪੱਟੀ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਖਾਈ ਦੇ। ਖਾਈ ਵੇਮੇ ਗਿਆ। ਖਾਈ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਵੇਮੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਈ ਇੰਡੀਆ ਚ? ਖਾਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋ ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੀ। ਖਾਈ ਵੇਮੇ ਕੀ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਚਪਨ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਵਾਲਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਚਪਨ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਹੁਣ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਵੇ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਆਹ ਸਿਸਟਮ, ਤੇ ਉਹ ਅਨਵਰ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਨਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਫਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਬਣਾਇਆ। ਆ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਲੈਂਟਰ ਲੂੰਟਰ ਪਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੇਵੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਰ ਗਈ? ਆ ਬੈਠ ਇੱਧਰ ਬੋਲ ਸੀ ਆ ਡੇਵੜੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੰਘ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਡੇਵੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਅਗਲੇ ਮਣੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਣੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਡੇਵੜੀਆਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੀ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਖੁੱਲੇ ਸਨ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰਦੇ ਪਾਰੋਂ। ਲੱਖਾ ਵਲਦ ਜਮਾਲਦੀਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਕਰਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ। ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਗਦਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦ ਸੀ ਬਾਬਾ ਕਰਮਦੀਨ, ਮਲਕ ਕਰਮਦੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਕਰਮਦੀਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਠੀਕ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਚਰਚ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ 8 ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ ਤੇ ਚਰਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਪੇਸ਼ ਖਿਦਮਤ ਹੈ।